Hello viewers, this is Jubilee Saikia and you're watching My News NE. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma today ordered shoot at site in Dhubri town amid escalating communal tensions following recovery of a cow head or beef at a Hanuman temple. Here we are bringing you the full details. CM Himanta Biswa Sharma orders shoot at site in Dhubri. Beef found at temple sparks tensions. Strict action against stone pelters announced. Sharma alleges Bangladeshi fundamentalist involvement. Sharma also issued a directive for immediate arrest of all tainted criminals. Yes, viewers, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma today announced a shoot at site order for Dhubri town, a move aimed at cooling escalating communal tension. This immediate directive comes after the recovery of a cow head or beef at a Hanuman temple in Dhubri, an incident that has reportedly fueled unrest in the area. Chief Minister Sharma arrived in Dhubri to personally assess the volatile law and order situation. Upon his arrival at the Circuit House, he immediately convened a high-level review meeting with top district administration officials in anticipation of the Chief Minister's visit. The Dhubri District Police Administration has already implemented extensive security measures across the entire town. While addressing to reporters after the meeting, Chief Minister Sharma revealed the drastic measures, stating, "I have ordered a shoot at site in Dhubri. If any kind of untoward situation surfaces in the region, the shoot at site guidelines will be applicable in Dhubri town onwards. The order is applicable for any illegal activities, including planting of stones in Dhubri district starting from tonight." In a move to personally oversee the situation and ensure peace, Chief Minister Sharma also issued a directive for the immediate arrest of all tainted criminals in Dhubri district. Highlighting a preserved external trend, the Chief Minister asserted that Dhubri had been targeted by fundamentalist forces in Bangladesh. He declared firmly, "I will never allow this to happen." Here is what Assam CM have stated. Dhuburit যোৱা এসপ্তাহ ধৰি আমাৰ ইয়াত আইন শৃংখলাৰ পৰিস্থিতি অলপ প্ৰত্যাহ্বানমূলক হৈ আছে। বকৰিদৰ পিছদিনা হনুমান মন্দিৰত এটা গৰুৰ মাথা কোনোবাই ৰাখি থৈ যায়। হিন্দু মুছলিম সকলো মানুহ আহে, পিছ কমিটি কথা বতৰা পাতে, ভালে ভালে সবখিনি হৈ যায়। নেক্সট দিনাখন আকৌ তাতে গৰুৰ মাথা আকৌ ৰাখে। তাৰ পিছত ৰাতি শিল পাথৰ মাৰা কাম চলি আছে। আৰু সবচে ডাঙৰ কথা যে ঈদৰ আগদিনা ধুবুৰীত তিনিখন খুব নবীন বাংলা বুলি, যি নেকি বাংলাদেশত ধুবুৰী জিলাখন ইনক্লুড কৰিব লাগে বুলি ইয়াতে পোষ্টাৰ মাৰিছিলে তিনিটা। আৰু তিনিটা পোষ্টাৰৰে আপোনালোকে যদি চাই তেতিয়ালে তাত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পোষ্টাৰবিলাকত কথা লিখা আছিলে, যিখিনি মোৰ নলেজলৈকে আহিছে। আপোনালোকক যদি মই পোষ্টাৰখিনি দেখুৱাও, তো এখনত আছে, তুমিও হবে শহীদ, তোমাৰ ৰক্তও হবে বাংলাৰ স্বাধীনতাৰ বীজ, নবীন বাংলা। তার পিছত এটা আছে পোস্টার, আমরা মুক্তি চাই, আমরা স্বাধীনতা চাই, বাংলার মাটি স্বাধীন করব ইনশাআল্লাহ, জয় বাংলা, জয় ইসলাম, জনতার বাহিনী। এই আৰু একটা পোস্টার আহিছে, ইয়াতো নবীন বাংলাদেশ, নিউ বাংলাদেশ বুলি
কিছুমান আৰ্মিৰ সিগনেল ইয়াতে লিখি থৈ গৈছে তাৰমানে ধুবুৰীত অশান্তি কৰিবৰ কাৰণে এটা কমিউনেল শক্তি এটা ইয়াত এক্টিভ হৈছে বিষয়টো গম পাই মই আজি ধুবুৰীলৈ আহিছোঁ ধুবুৰীত ৰাতি শ্বুট এণ্ড চাইট অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে যোনে খিল মাৰিব পুলিচে ডাউট কৰিলে তাক গুলি মাৰিব কোনো কথা নাই আজি আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা মই গুৱাহাটীৰ পৰা গৈ শ্বুট এণ্ড চাইট অৰ্ডাৰ ইছ্যু কৰি আছোঁ ৰেপিড একশ্যন ফ'ৰ্চ CRP ইয়াত আহিব আৰু ধুবুৰীত যিমান ক্ৰিমিনেল আছে যাৰ ওপৰত নন বেইলেবল ৱাৰেণ্ট আছে যি আছে আমি সকলোকে এৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে SP কৈছোঁ সিনিয়ৰ অফিচাৰ সকলো ইয়াত আহিব যোনে আইন শৃংখলা হাতত লৈছে তাক আমি কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিম মইতো আগতে আপোনালোকক ক'লো যিকেইটা কবিতা মই পঢ়ি দিলোঁ ইয়াৰ পৰা ক্লিয়াৰলি ইণ্ডিকেট কৰে যে বাংলাদেশৰ কোনোবা এটা শক্তি ইয়াত ইনভলভ হৈছে আৰু এটা এইবাৰ ডাঙৰ কথা হৈছে যে বকৰিদৰ সময়ত আগতেও মানুহে যি মাংস খায় কিন্তু পশ্চিমবংগৰ পৰা ইমান গৰু নাহিছিলে এইবাৰ হাজাৰ হাজাৰ গৰু কোনোবাই লৈ আহিছে যিটো মোৰ নলেজত আহিছে কোনে ব্যৱসায়টো আকৌ আৰম্ভ কৰিলে তাৰ ওপৰতো মই ইনকুৱাৰী কৰিব দিছোঁ আৰু যিসকলে এই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোককো মই এৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিছোঁ চব অহাবাৰটো বকৰিদৰ পিছদিনা ইয়াত ময়ে থাকিম আহি ইয়াতে ৰাতি ময়ে থাকিম ঈদৰ দিনাখন মই ইয়াত আহি যাম আৰু ইয়াত মই থাকিয়ে দিম এইবাৰ এতিয়া মই কৈ থৈ গ'লো কোনোবাই এজন দুজন মানুহে সাধাৰণ হিন্দু মানুহো ভাল সাধাৰণ মুছলমান মানুহো ভাল এটা দুটা চক্ৰই গোটেই পৰিৱেশটো বেয়া কৰি দিয়ে আৰু এইটো আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত ইয়াক মানি লোৱা নহ'ব বেলেগ কথা বেলেগ আছিল আমি এতিয়া মই হনুমান মন্দিৰতো যাম চাবৰ কাৰণে আৰু য'ত গৰুৰ মাথা আহিছিলে আৰু এনেকুৱা কাম নহ'ব লাগিলে অহাবাৰ গোটেই ৰাতি মই হনুমান মন্দিৰত নিজে বহি থাকিম কোনো কাৰণতে আমি ধুবুৰী ঘাটৰ বাহিৰত যাব নিদিওঁ আৰু আজিৰ পৰাই আপোনালোকে দেখিব আজি ৰাতি কোনোবা ওলাবতো গুলি খাম বাকীটো চলি থাকিব বাকী কথা আজি নকওঁ আৰু ছত্ৰ বা আন কথা এতিয়া অৰ্ডাৰটো ওলাব গধূলি 6টা বজাৰ পৰা আমি অৰ্ডাৰ কৰিম সন্ধিয়া 6টা বজাৰ পিছত কোনোবাই যদি কাবাক পাথৰ মাৰে আক্ৰমণ কৰে পুলিচক মই কৈছোঁ যে কোনো ৰখি থকাৰ কথা নাই আমি ফৰ্মেলি আজি অৰ্ডাৰ ইছ্যু কৰি দিম যে ইউ কেন শ্বুট ওৱান্স ইউ চাইট এ ক্ৰিমিনেল আজি বহুতখিনি ফ'ৰ্চ আহিব ৰেপিড একশ্যন ফ'ৰ্চো আহিব CRPও আহিব আৰু বহুত ফ'ৰ্চ আহিব ফ'ৰ্চৰ কোনো কথা নাই অসম পুলিচৰ তাত 1 লাখ পুলিচ ফ'ৰ্চ আছে গতিকে ধুবুৰীক যিমান লাগে আমি সিমান দিব পাৰিম বাংলাৰ সন্মুখত লিখিছিল তেখেতে SB লৈকে পঠাইছিলে আৰু SBয়ে মোক এছেছমেণ্ট কৰি দিছে ইয়াৰ মিনিংটো কি হয় গতিকে এই গোটেই কথাবিলাক আমি চাম আৰু লগতে মই ধুবুৰীৰ ব্যৱসায়ী মহলক এটা অনুৰোধ জনাম যাতে নিজৰ নিজৰ দোকানৰ সন্মুখত তেওঁলোকে CCTV লগায় মোৰ এইটো এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকিব হিন্দু হওক মুছলিম হওক শিখ হওক যোনে ব্যৱসায় নহওক কিয় মই ব্যৱসায়ী সমাজক আহ্বান জনাম তেওঁলোকে যাতে ঘৰৰ তেওঁলোকৰ দোকানৰ সন্মুখত 24 hours CCTV ইনষ্টল কৰে মন্দিৰ আৰু মছজিদকো যদি CCTV লাগে মই চৰকাৰৰ পৰা লগোৱা ব্যৱস্থা কৰি দিম Viewers, Assam CM Himanta Biswa Sharma today orders shoot at site in Dhubri town amid escalating communal tensions following recovery of a cow head or beef at a Hanuman temple. The order applies to any untoward situation including stone pelting and aims to maintain law and order in the area. The CM also directs immediate arrest of tainted criminals and asserts that Dhubri is being targeted by fundamentalist forces from Bangladesh. That's all for now. For further updates, keep watching My News Any.